Yes, sir. Yeah, Monica, any doubt? Okay, fine. So, till now we are like uh, completed core Java as well as Oracle database. Even into different technologies, right? So Java is a different technology, Java, and then Oracle. So Oracle choosam. Oracle lo just it's like a storage location, data storage location as part of like in terms of tables. Same way Java is the language. Okay now. So now we need to communicate Java to okay, let me try to understand final aim. What is our aim or goal? So generally Oracle lo, for example, if you want to insert some data to student table, how can you do that? We need to connect to open Oracle, then connect to user, then trigger insert query. So this is the independent steps, like independent to the Oracle software open chestam. So our software lo will try to execute these commands. Okay, now I need to use this insert query in Java itself. I don't want to open Oracle. So even Oracle have student table, I want to insert a record into Oracle without opening Oracle software. Since we are the Java developers, so we are going to insert through Java itself. Okay, how can we do that? You understand final goal, right? We need to manipulate data in Oracle from Java. This is our final goal. Okay, whatever table we have, whatever we commands, whatever DBMS languages we learn, so all commands like manipulation commands, we need to trigger from Java itself. No need to open Oracle software. Okay, that is what our main goal. So that in this case, how can we do that? So Java having, we need to write a lot of codes to the Java because of this is a independent language. So if you can see, we have operating system, OS, operating system installed in our system. So then operating system can operate software and hardware. Software and hardware, right? So next, as part of like, let me try to divide like this. Okay, so then inside the software we have Java and Oracle. So this is independent applications run independently. Okay, irrespective of the Java version or irrespective of the Java, Oracle will work. So irrespective of the Oracle, Java will work. So both are independent softwares. Now if you want to write the connectivity code from Java to Oracle, you need to understand the networking code and operating system code and socket programming, and you will write like thousands of lines కోడ్ అనేది మీరు రాయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు? బై కనెక్టింగ్ జావా నుంచి ఒరాకిల్కి కనెక్ట్ చేయడానికి, అంటే రెండు సాఫ్ట్వేర్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి, రెండు ఇండిపెండెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ని. ఓకేనా? సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో బట్ అదే విధంగా మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్లో ఇదే విధంగా మీరు థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ రాయాలంటే ఇట్స్ లైక్ స్ట్రిక్ట్లీ సమ్ కాంప్లెక్సిటీ, రైట్? ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్. సో దట్ థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. third party vendors comes into picture, and what they said, so no need to write this 1,000 lines of code. Okay, we have, so like, yeah, we already developed this 1,000 lines of code and make it one package that is called Java Active. If you want to connect to Oracle, I will give you one package. You can use that package and use few methods inside the package, then you will get connectivity to the Oracle. If you want to connect to MySQL, then take particular vendor, third party vendor MySQL connector package and use corresponding methods which is inside it, then use that. Okay, I will try to add one more thing here. API means what is like API ఇలా కొంచెం డిగ్ చేద్దాం, పర్లేదు, మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ బ్యాచ్లో, కాబట్టి కొంచెం డిగ్ చేస్తున్నాను, ప్రీవియస్ వాళ్ళకి చెప్పలేదు ఇది. సో మీకు మేబీ అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను.
చాలా మంది కొంచెం స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి లెట్స్ ట్రై టు డిగ్ వన్ మోర్ లెవెల్ డౌన్. ఓకే, లెట్స్ సీ. సో జావా ఉంది, ఒరాకిల్ ఉంది, వాట్ వి అండర్స్టాండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది మనం రాస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చారు, ఇలా థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఓల్డెన్ డేస్ లో రాస్తున్నాం అనుకోండి, కనెక్టివిటీ కోడ్ అనేది 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మనం రాస్తూ ఉన్నాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎవరు వచ్చారు మనకు, థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ వాళ్ళే, ఒరాకిల్ కంపెనీ కదా, ఒరాకిల్తో డేటాబేస్ ఉండొచ్చు, తర్వాత ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు కదా. సో ఒరాకిల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, సో ఈ థౌసండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది నేను రాసేసి మీరు ఆ పర్టికులర్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఈ కనెక్టివిటీ అనేది అచీవ్ అయిపోద్ది. జావాలో కానీ మీరు కానీ కనెక్టివిటీ రాశారంటే ఈ థౌసండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ని మీరు రీయూజ్ చేసుకున్నారంటే మీకు కనెక్టివిటీ వచ్చేస్తుంది. సో నో నీడ్ టు రైట్ ఈ థౌసండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒక లైబ్రరీ లాగా, అంటే జార్ కదా మనం చూసాం, జార్ ఇన్ ద సెన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్, జార్లో ఏముంటాయి, కమాన్, collection of jar files, Java files, packages, class files. ఓకేనా, డాట్ క్లాస్ లో ఉంటాయి అన్నమాట దాంట్లో. జార్లో ఒక జార్లో జావా ఆర్కీవ్లో. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే OJDBC14.jar అనేది మేక్ చేశారనుకోండి. సో వాళ్ళ కోడ్ దీని లోపల ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ క్లాసెస్లో ఈ థౌసండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ లైక్ ఇది ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనే కోడ్ అనేది వీళ్ళు ఆల్రెడీ రాసేసి ఒక ప్యాకేజ్ చేశారు. ఇది చేసి మనకు యూజర్స్కి ఇస్తే మనం ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇలా మేక్ చేసేసి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, కొన్ని రూల్స్ చెప్తున్నారు. ఒరాకిల్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు రూల్స్, సో మా జార్లో మీకు కనెక్టివిటీ కావాలంటే సంథింగ్ గెట్ కనెక్షన్ అనేది కానీ మీరు మెథడ్, ఇది ఒక మెథడ్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ మెథడ్ని కానీ మీరు కాల్ చేశారంటే రెండింటికి కనెక్టివిటీ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఏం రాయని అవసరం లేదు, సింపుల్గా ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసుకోండి, సో మీకు కనెక్టివిటీ వచ్చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. లెట్స్ ట్రై అగైన్. దాంతోపాటు ఏం చెప్తున్నారు, ఇంకొన్ని స్టెప్స్ రాస్తున్నారు. లైక్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం సంథింగ్ లైక్ క్రియేట్ క్వరీ రాసేసి దీని లోపల మీరు ఏ క్వరీ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ క్వరీ దీంట్లో రాసేసేయండి అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు ఎగ్జిక్యూషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అనేటువంటి మెథడ్ వాడారంటే మీకు ఆ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తుంది అని ఈ 3 మెథడ్స్ అనేవి వీళ్ళు ఒరాకిల్ వాళ్ళు రాస్తున్నారు అనమాట. రాసి మనకి ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇది ఉపయోగించుకునేది ఎవరు, మనం యూజర్స్ అనమాట, యాజ్ ఎ డెవలపర్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఓకే కనెక్టివిటీ కోడ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎన్ అప్లికేషన్. సో ఇన్ ఇట్ ఐ నీడ్ టు కనెక్ట్ జావా టు ఒరాకిల్. Okay, so what I need to do, I'm going to take this jar from Oracle people and I need to keep it in my class path, okay, my Java code. Then I am going to use these 3 methods for connecting to the Oracle database. ఈ 3 మెథడ్స్ అనేవి నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సో ఈ గెట్ కనెక్షన్ దగ్గర దీన్ని లోడ్ చేయడం, సంథింగ్ ఇదేదో OJDBC14 ఉందో దీన్ని లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ లోడ్ చేయటట్టు సంథింగ్ కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి ఇచ్చినారు వాళ్ళు 3. అంటే ఇది ఖచ్చితంగా కాదు, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, ఒక ఫ్లో చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ఓకేనా, ఇది ఒరాకిల్ వాళ్ళ స్టోరీ. గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ అనదర్ వాళ్ళు వచ్చారు. టెక్నాలజీ అనేది ఎలా వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ MySQL వాళ్ళు వచ్చారు. MySQL, if you want to connect MySQL database, so what I need to do, again సేమ్ MySQL వాళ్ళు కానీ ఒక జార్ తీసుకొచ్చారు. MySQL కనెక్టర్ డాట్ జార్ అంటున్నాం. సో దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారు, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి దీంట్లో కానీ యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. లైక్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెట్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ అనేటువంటి మెథడ్ని కానీ మీరు కాల్ చేసి మీకు కనెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత క్రియేట్ క్వరీ కదా, జనరేట్ క్వరీ అనేది వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళ ఇష్టం కదా, వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు కోడ్ రాసుకోవచ్చు. జనరేట్ క్వరీ అనే మెథడ్ ద్వారా మీకు క్వరీ అనేది పాస్ చేసుకుంటే క్వరీ అయిపోతుంది. ఏ క్వరీ కావాలో ఆ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత లాస్ట్లో సంథింగ్ లైక్ జనరేట్ అనే మెథడ్ని కానీ మీరు యూజ్ చేశారంటే ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనే విధంగా వాళ్ళ ఓన్ మెథడ్స్ రాసుకున్నారు. సేమ్ అదే విధంగా మల్టిపుల్ వెండర్స్, వీటిని థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ అంటారు. అంటే థర్డ్ పార్టీ అంటే ఏంటి, మన జావా కాకుండా అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్, అదర్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా బయట నుంచి ఉన్నటువంటి అంటే కొన్ని హెల్పర్స్ ఉంటారు అనమాట మనకు.
అది ఎందుకు హెల్పర్స్ ఉండాలి, ఇదంతా కానీ పెద్ద స్టోరీ అనమాట. అది కావాలంటే మనం టైం చూసుకున్నప్పుడు ఒకసారి చెప్తాం, ప్రాబ్లం లేదు, ఒకసారి చూద్దాం. మరి థియరిటికల్కి వెళ్తే మరి నిద్ర వస్తుందేమో మీకు. ఒకసారి వర్క్షాప్ టైప్లో పెట్టుకొని అసలు జావా వాళ్ళకి అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది, అంతా ఓపెన్ సోర్సే పెడుతున్నారు కదా జావా. సో ప్రతి ఒక్కటి ఓపెన్ అంటున్నారు, మనం సింపుల్గా అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అసలు వాళ్ళకి అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా మేక్ చేస్తున్నాం, అసలు ఏపీఐ స్ట్రాటజీ ఏంటి వాళ్ళది, ఇదంతా కానీ ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం తర్వాత. సో ఇప్పుడు MySQL వాళ్ళు ఇలా తీసుకొచ్చారు. అదేవిధంగా DB2 డేటాబేస్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ లాజిక్ రాసుకున్నారు, కనెక్టివిటీ రాసుకున్నారు, చార్ ఫైల్ ఇచ్చారు. తర్వాత PostgreSQL వాట్ ఎవర్ ఏ డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవ్వాలో ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ వాళ్ళు జావా కోడ్ అనేది బిల్డ్ చేసేసి ఇట్లంతా బిల్డ్ చేస్తుంటారు. ఇట్ల కోడ్ మనం జస్ట్ ఇట్లా కాల్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుందని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు ఓకే బాగుంది, మనకు ఈ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది తగ్గించారు, పర్లేదు. ఇప్పుడు కొంచెం చూసామంటే, మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నామంటే, యూజర్ పర్స్పెక్టివ్లో థింక్ చేసామంటే, initially I using OJDBC 14 for connecting to Oracle, and I used these methods. If I want to switch from Oracle to MySQL, I need to modify all the methods, right? I need to replace these methods with these methods. అదేవిధంగా DBTకి వెళ్ళాలంటే ఆ మెథడ్స్ కాకుండా వేరే వాళ్ళ ఓన్ మెథడ్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తుంటారు, అంతే కదా. ఇట్స్ లైక్ ఏ టైట్లీ కపుల్డ్ విత్ పర్టికులర్ జార్ ఫైల్, అంతేనా. టైట్లీ కపులింగ్ మీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్, సో వీ నీడ్ టు మాడిఫై పర్టికులర్ కోడ్. ఒక పర్టికులర్ ఒరాకిల్ నుంచి MySQLకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఇక్కడ కోడ్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే మెథడ్స్ డిఫరెంట్ కదా. కోడ్ అనేది లాట్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? దాన్ని టైట్లీ కపులింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A ఉంది, B ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ A, సో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ B, దెన్ A and B becomes tightly coupled classes. We can say like tightly coupled classes A and B. అదే విధంగా ఇక్కడ నేను ఒరాకిల్ నుంచి MySQL డేటాబేస్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తే కోడ్ కానీ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట, ఎంటైర్ కోడ్. దీన్ని టైట్లీ కపుల్డ్ అంటాం అనమాట. Somewhat we can achieve this complexity, but here again one more complexity, because of each technology is strictly depending on their own code. There is no ruler here. ఓకే, ఎవరు రూల్ చేయట్లేదు, ఎవరు కండిషన్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఎవరు స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవ్వట్లేదు. అందుకోసంగా వీళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ లాజిక్ అనేది రాసుకుంటున్నారు. ఇలా ఓన్ లాజిక్ రాసుకుంటే యూజర్ అనే వాళ్ళు ఒకదానికే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. రేపు MySQL వాళ్ళు ఇంకా ద బెటర్ వేలో తీసుకొచ్చారు డేటాబేస్, ఆ కనెక్టివిటీ అనుకున్నాం అంటే వచ్చారనుకోండి, ఎంటైర్ లాజిక్ వీ నీడ్ టు మాడిఫై బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఆ లాజిక్ మాడిఫై చేయకుండా అగైన్ దీంట్లో స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాల్సి వస్తుంది. సో దీనికి మళ్ళీ పైథాన్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారనుకోండి, పైథాన్ వాళ్ళు దీన్ని కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించారనుకోండి, పైథాన్ మూవ్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ దీంట్లో జావాలో వచ్చేసి మనకు లాట్ ఆఫ్ ఇదే మెథడ్స్ మాడిఫై చేసుకుంటా ఉండాలి. అదే పైథాన్ లైబ్రరీ, పైథాన్లో అటువంటి ఫీచర్ తీసుకొచ్చారు, లాంగ్వేజ్ తీసుకొచ్చారనుకోండి, దానికి ఈజీగా షిఫ్ట్ అయిపోతారు, ఎందుకంటే అది లూజ్లీ కపుల్గా మేక్ చేశారంటే, టైట్లీ కపుల్గా కాకుండా. Okay, here we know, right, the problem is if you want to change one database to another database, our connectivity logic also need to modify. That is the complexity. Okay, so to overcome this complexity, so our Java people comes with one wonderful feature that is called API and specification. API and specification. సో ఇక్కడ ఏమైంది, జావా వచ్చి ఒరాకిల్ డేటాబేస్ లోకి కనెక్టివిటీ చేయాలంటే OJDBC అంటే ఇక్కడ ఇది ఓనే. ఇప్పుడు నార్మల్గా సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ కదా ఇంతకుముందు జావా ఉండింది. సో సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఒరాకిల్ వెళ్ళేసి, సో మేమే రాస్తామండి, మీతో పార్ట్నర్షిప్ అవి మేము జావా కోడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇది కానీ మీ యూజర్స్ జావా ఉపయోగించే యూజర్స్ కానీ యూజ్ చేసుకున్నారంటే ఈ 1000 లైన్స్ బదులు మీకు ఈ తక్కువ కోడ్ తోటి మీరు అచీవ్ చేయొచ్చు. ఓకే ఫైన్, పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ MySQL వాళ్ళు వచ్చారు. సో సేమ్ మీరు కనెక్టివిటీ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కదా, 1000 లైన్స్ బదులు మేము ఒక జావా ఇస్తాం, జావా కోడ్ రాసేసి ఇస్తాము మీకు, దాన్ని మీ యూజర్స్ ద్వారా ఉపయోగించండి అని చెప్పి దీనికి పార్ట్నర్షిప్, అలా పర్టికులర్ వెండర్స్ అందరికీ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఇచ్చేసారనమాట. అలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, సంథింగ్ లైక్ వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ కోడ్ రాసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. అలా ఇవ్వడం వల్ల మళ్ళీ యూజర్స్ ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే ఒక దాని నుంచి ఇంకొక డేటాబేస్ కి చేంజ్ అవ్వదు. డేటాబేస్ అంటే ఇట్స్ స్టోరేజ్ లొకేషన్, ఒక్కొక్క డేటాబేస్ ఒక్కొక్క ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఒరాకిల్ అనేది డేటాబేస్, MySQL సర్వర్. సో ఐ నీడ్ సర్వర్ నౌ, ఐ నీడ్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ ఒరాకిల్ టు సర్వర్, రైట్. ఇన్ దిస్ కేస్ అగైన్ మనం JDBC లాజిక్, కనెక్టివిటీ లాజిక్ అనేది మాడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సమ్ కాంప్లెక్సిటీ, సో దట్ అవర్ జావా పీపుల్ కమ్స్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ లైక్ API స్పెసిఫికేషన్. సో కొన్ని రూల్స్ అనేవి పెడుతుంది అనమాట జావా, ఎవరికి, వెండర్స్ కి. దీనికి సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టు వెండర్స్ ఉన్నారు కదా, థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ కి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఓకే కోడ్ టు జావా పీపుల్, దెన్ యూ నీడ్ టు ఫాలో రూల్స్, యూ నీడ్ టు ఫాలో మై రూల్స్. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు
మెథడ్స్ అలాంటివి రాయకూడదు. వీ నీడ్ ఏ కామన్ అబ్స్ట్రాక్షన్. కామన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అటువంటి సిచ్యువేషన్ మీరు అవి ఫాలో అయితేనే మీరు అలా కోడ్ జనరేట్ చేసి నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పింది అనమాట జావా. ఓకే, గుడ్, ఓకే, వీ విల్ ప్రొవైడ్. ఎందుకంటే వీళ్ళకి లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ జరుగుతుంది కదా జావా పీపుల్ వల్ల. అందుకని ఓకే రూల్స్ చెప్పమంటే ఇప్పుడు జావా వచ్చేసి మనకు ఏపీఐ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే రూల్స్ అనమాట. స్పెసిఫికేషన్ అంటే రూల్స్. ఏపీఐ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రొవైడెడ్, ఆల్రెడీ కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనమాట. సో జావా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కోడ్ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేయరు, జస్ట్ రూల్స్ పెడతారు. ఫస్ట్ రూల్ గెటింగ్ ఆర్ డ్రైవర్ లోడింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డ్రైవర్ లోడింగ్, ఒక రూల్ అనమాట. అంటే ఏంటి డ్రైవర్ లోడింగ్ సింటాక్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఇలానే ఉండాలి. సంథింగ్ క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్ అని చెప్పి దీని లోపల ఏదైతే మీరు జార్ ఫైల్ ఇస్తున్నారో ఆ జార్ ఫైల్ యొక్క క్లాస్ అనేది పంపించాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రైవర్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్. ఇది డ్రైవర్ లోడింగ్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్. సింటాక్స్ ఏమి ఉండాలి, ఇదే ఉండాలి. ఏదైనా ఇక్కడ మాత్రం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు, బట్ సింటాక్స్ అయితే ఇదే ఉండాలి. అర్థమైందా? సింటాక్స్ అయితే ఇదే ఉండాలి. ఒరాకిల్ కావాలంటే ఒరాకిల్ డ్రైవర్ క్లాస్ ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. MySQL తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే MySQL క్లాస్ ఇలా మాడిఫై, దీన్ని మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. స్పెసిఫికేషన్ లా తీసుకొచ్చింది అనమాట. సో క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ జార్ లోపల ఉంటుంది. MySQL కనెక్టర్ లో అయినా ఉంటుంది, OJDBC14 అలా ఉంటుంది. ఈ జార్ లో వన్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అనమాట, మెయిన్ క్లాస్. దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అండి. ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పాం, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్. ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ రన్ టైమ్ లో మనం క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం, అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ సింటాక్స్ వచ్చి క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్ అండ్ దెన్ ఆ పర్టికులర్ డ్రైవర్ క్లాస్ ఏదైతే మెయిన్ డ్రైవర్ ఉంటుందో అది లైక్ క్లాస్ ఉంటుందో పర్టికులర్ జార్ ఫైల్లో అది. దిస్ ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ స్టెప్ స్పెసిఫికేషన్ లో. సెకండ్ స్టెప్ like generate or getting connection or establish connection. దీనికి ఏం చెప్తున్నారు, ఒక క్లాస్ ఇల్లే మేక్ చేసి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ అనేటటువంటి మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే సో ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకి ఇస్తుంది. కనెక్షన్ కన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఇది స్టెప్. దీని లోపల ఏం చేయాలంటే ఏ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలో దాని యొక్క హోస్ట్, అది ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుందో దాని పోర్ట్ మనం చూసాం, ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు పోర్ట్లు ఉంటాయి కదా. సో ఆ పోర్ట్ నంబర్, తర్వాత దానికి ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుందో ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో దాని యొక్క అడ్రస్ ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. అది ఎగ్జాక్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఆ అడ్రస్ అన్నమాట. దాన్ని హోస్ట్ అంటాం. ఓకేనా? సో హోస్ట్ డీటెయిల్స్. ఆ హోస్ట్ ఒరాకిల్కి ఒక హోస్ట్ ఉంటుంది, MySQLకి ఒక హోస్ట్ ఉంటుంది మన లోకల్లో. దాన్ని లోకల్ హోస్ట్, మన దాంట్లో అయితే లోకల్ హోస్ట్ అంటాము. లేదా మనం క్లౌడ్లో ఎక్కడైనా డిప్లాయ్ చేస్తే దానికి ఒక హోస్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది, IP అడ్రస్ అంటాం కదా అలా. ఓకేనా? ఒక్కొక్క సిస్టమ్కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. IP అడ్రస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అది లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందో మనకు చెప్పాలన్నమాట ఇక్కడ జావాకి. అందుకని ఇవన్నీ కానీ జావా క్లాసెస్ అనమాట. సో ఏదైతే మనం ఒరాకిల్తో కనెక్ట్ అవుతున్నామో ఆ ఒరాకిల్ హోస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. లేదంటే MySQL అయితే MySQL హోస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి కామా యూజర్ నేమ్ మనం పెట్టుకున్నాం చూడండి, ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్ చేస్తాం, తర్వాత పాస్వర్డ్ అనేది పాస్ చేస్తాం. ఇది సెకండ్ స్పెసిఫికేషన్ జావా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సెకండ్ స్పెసిఫికేషన్. తర్వాత థర్డ్ వన్ ఇంకా నీట్గా మీకు సర్లిట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇంకొంచెం డెప్త్ కదా ఇది, అప్పుడు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. లేదంటే ఈ వీడియో ఉంటుంది కదా మీకు ఓప్స్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇదే వీడియో చూడండి, కొంచెం ఇంకా క్లియర్ కట్గా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో థర్డ్ జనరల్గా వెళ్ళిపోయేవాడిని డైరెక్ట్గా చెప్పేసి అసలు ఏంటి అసలు స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటని కొంచెం మీకు అట్లీస్ట్ 1 or 2 మెంబర్స్ కానీ అర్థమవుతుందని చెప్పి కొంచెం డెప్త్ డ్రిల్ డౌన్ చేస్తున్నాను. ఎస్టాబ్లిష్ కనెక్షన్ తర్వాత స్టేట్మెంట్ క్రియేషన్. స్టేట్మెంట్ క్రియేషన్ అయితే థర్డ్ స్పెసిఫికేషన్. స్టేట్మెంట్ క్రియేషన్ ఎలా ఉండాలని చెప్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ సింటాక్స్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. స్టేట్మెంట్ ST is equals to, సో ఇక్కడ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది కదా మనకు. ఈ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుంది అనమాట, కనెక్షన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అనేటటువంటి మెథడ్ ఉంటుంది. ఇదన్నా వాడచ్చు, జస్ట్ సింటాక్స్ తర్వాత మీకు యాక్చువల్గా ఇస్తాను. ఇదన్నా వాడచ్చు. ఆర్ ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్ అని ఇంకొకటి ఉంటుంది. 2 types వాడతాము ఇక్కడ, 3 types వాడతాము. ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్ PS is equals to సేమ్ కనెక్షన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ అనేటటువంటి మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఆర్ కాలబుల్ స్టేట్మెంట్ CS is equals to
కనెక్షన్ డాట్ ఐ థింక్ కాలబుల్ స్టేట్మెంట్ సమ్ మెథడ్ ఉంటుంది, సంథింగ్. సరే చూద్దాం ఒకసారి ఐడియాలో చెక్ చేద్దాము. సో క్రియేట్ కాలబుల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ క్రియేట్, జస్ట్ రాస్తున్నాను బట్ ఇది కాదండి, లిటిల్ డౌట్ ఉంది నాకు, ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. సో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, ఆ మెథడ్ని కాల్ చేయడం ద్వారా మనకు కాలబుల్ స్టేట్మెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇలా 3 టైప్స్గా చేసుకొని క్వరీ అనేది పాస్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఓకేనా, దీని లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి రాదు, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అనమాట. అది ఒకదానికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్, లైక్ క్వరీ మేక్ చేయడం, క్వరీని రెడీ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ క్వరీ పాస్ చేసుకొని రెడీ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇది నెక్స్ట్ 4th స్టెప్. సో స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్, సంథింగ్ లైక్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టెప్ అంటాం. స్పెసిఫికేషన్ దీనిలో సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడైతే మనకు స్టేట్మెంట్ ఎస్టీ ఉంటుంది, పిఎస్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్, కాలబుల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఆ క్వరీస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మళ్ళీ మెథడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ ఎస్టీ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ సంథింగ్, ఇలా పిఎస్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ సంథింగ్, ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా, కాలబుల్ స్టేట్మెంట్కి ఇలా ఈ మెథడ్ కానీ వాడామంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది అని. తర్వాత 5th వన్ ఈస్ రిజల్ట్ సెట్ అనేటువంటి ఒకటి వస్తుందండి. రిజల్ట్ సెట్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ క్వరీ వాడుతున్నామో, సెలెక్ట్ క్వరీ ఏమొస్తుందో మనకు డేటా ఇస్తుంది, అంతే కదా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సమ్ స్టూడెంట్ అంటే లాట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇస్తుంది కదా మనకు. ఆ రికార్డ్స్ తీసుకురావాలి మనం, జావాలోకి హోల్డ్ చేయాలి, అంతేగా. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ నుంచి జావాలోకి హోల్డ్ చేయాలి కదా. ఆ హోల్డ్ చేసేది ఇప్పుడు నార్మల్గా స్ట్రింగ్ అయితే రిటర్న్ టైప్ స్ట్రింగ్ అంటాం, ఇంటీజర్ కార్డ్ ఇస్తే ఇంటీజర్ ఇస్తాం. బట్ హియర్ ఏమి ఇస్తుంది, రికార్డ్స్ ఇస్తుంది. అర్థమవుతుందా, రికార్డ్స్ ఇస్తుంది అనమాట. రికార్డ్స్ అంటే టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఇస్తుంది విత్ కాలమ్స్ తోటి. దాన్ని ఏమంటామంటే రిజల్ట్ ఒక సెట్ లాగా ఇస్తుంది అనమాట, అందుకని దాన్ని రిజల్ట్ సెట్ అంటాం. కాబట్టి రిజల్ట్ సెట్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ క్వరీకి మాత్రమే అనమాట ఇది వాడాల్సింది. రిజల్ట్ సెట్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఎస్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అనే మెథడ్ సంథింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇది నార్మల్గా ఇలా ఉంటుంది కదా, ఓన్లీ సెలెక్ట్ క్వరీకి మాత్రం ఇలా చేస్తాం అనమాట. ఓకే, లెట్స్ అగైన్ వెళ్దాం, లేదు నో ప్రాబ్లం. సో కన్ఫ్యూజన్ అన్న పర్లేదు. రిజల్ట్ సెట్ అయినప్పుడు, రిజల్ట్ సెట్ ఎప్పుడు వాడాలంటే సెలెక్ట్ క్వరీకి మాత్రమే వాడాలి అనే విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ లిటిల్ మోర్ లేటర్. ఓకే, రిజల్ట్ సెట్. దెన్ ఫైనల్ స్టెప్ వీ హ్యావ్, లేదంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అన్న చెప్పవచ్చు, మనం తర్వాత డ్రిల్ డౌన్ చేసుకుంటే రిజల్ట్ సెట్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు అండి. సో ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇస్ కనెక్షన్ క్లోజింగ్. ఏదైతే కనెక్షన్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఈ కనెక్షన్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇది జావా ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్పెసిఫికేషన్. ఓకేనా, సో ఇలా స్పెసిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేసింది. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు గెట్ కనెక్షన్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది, బట్ ఎంటీ మెథడ్ ఇది. దీంట్లో ఎటువంటి జావా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయరు కోడ్ అనేది. ఇక్కడ కానీ కనెక్షన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్కి కానీ జావా వాళ్ళు ఎటువంటి కోడ్ రాయరు. బట్ ఎలా వస్తుందంటే దీనికి కోడ్ ఎవరు రాస్తారంటే వీళ్ళు రాస్తారు. వీళ్ళు రాసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇదండి స్పెసిఫికేషన్, మీరు దీన్ని ఫాలో అయితేనే మేము మీకు మీ జార్ని ఉపయోగించుకుంటారు మా యూజర్స్ అంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఓకే కనెక్టివిటీ రావాలి కాబట్టి గెట్ కనెక్షన్. ఓకే, కనెక్టివిటీ ఎక్కడ కదా, గెట్ కనెక్షన్. దీని ప్లేస్లో వాళ్ళు గెట్ కనెక్షన్ సేమ్. ఓకే, మేబీ సేమ్. సో ఈ మెథడ్ రాసుకుంటారు ఫస్ట్. ఇది సేమ్ మెథడ్. ఈ మెథడ్లో వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ రాస్తారు, కోడ్ అనేది రాస్తారనమాట. ఎవరు, ఒరాకిల్ పీపుల్. సేమ్ మైసైకిల్ వాళ్ళు కానీ ఈ మెథడ్ తీసేసి ఈ మెథడే పెట్టుకొని ఈ మెథడ్ లోపల ఏల లాజిక్ అనేది వీళ్ళు రాసుకుంటారు. ఓకే, లాజిక్ డిఫరెంట్ బట్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెసిఫికేషన్. అర్థమైందా. సో సేమ్ మెథడ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వరీకి ఏం చెప్పారు, ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ కదా, ఆ స్టేట్మెంట్ క్రియేషన్ కదా, ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి. సో క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాసుకుంటారు. దాని లోపల వాళ్ళ లాజిక్ అనేది రాస్తారు. సేమ్ ఇక్కడ కానీ అదే మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. బట్ లాజిక్ అనేది వాళ్ళ ఓన్ లాజిక్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, వీళ్ళు 5 లైన్స్ రాస్తే వీళ్ళు 10 లైన్స్ రాయొచ్చు అనమాట. సంథింగ్ వాళ్ళ ఓన్ లాజిక్. చెప్పాను కదా, ఒక 10 అనేది అవుట్పుట్ రావాలంటే 2 × 5 అన్న అనొచ్చు, 5 + 5 అన్న అనొచ్చు కదా. అలా ఈ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఉంటాయి. బట్ అల్టిమేట్గా వాళ్ళకి క్రియేట్ స్టేట్మెంట్, వాళ్ళకి స్టేట్మెంట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది రావాలి. సో దానికోసంగా వాళ్ళు ఓన్ లాజిక్స్ రాసుకుంటారు. బట్ మెథడ్ ఏమో సేమ్ అనమాట. తర్వాత అదేవిధంగా ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ అనుకోండి, ఈ మెథడ్ రాసుకుంటారు. సేమ్ ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఏమో సేమ్, దాని లోపల లాజిక్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ది లైక్ మల్టిపుల్ వెండర్స్కి.
ఓకే, ఇలా సో ఆల్ మెథడ్స్ని ఇలా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు ప్రతి జార్లో. అర్థమైందా? ఇప్పుడు జావా పీపుల్ వచ్చేసి గెట్ కనెక్షన్ అని చెప్పి ఇక్కడ కానీ ఒరాకిల్ కానీ పాస్ చేస్తారంటే ఒరాకిల్ వస్తుంది. సో మైసికల్ కావాలంటే ఇది జస్ట్ రిమూవ్ చేసేసి మైసికల్ అడ్రస్ ఇచ్చామంటే మైసికల్ వచ్చేస్తుంది. అంతేగాని కోడ్ని ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో మోడిఫై చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏపీఐ స్పెసిఫికేషన్. దాన్ని ఇంకొంచెం డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే ఏపీఐ అంటే ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇంటర్ఫేస్ అండి. ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. ఇంటర్ఫేస్లో ఏముంటాయంటే ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. గెట్ కనెక్షన్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ ద సెన్స్ వితౌట్ డేటా, అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదండి, దాని లోపల లాజిక్ ఉండదు, ఓన్లీ ఎంటీ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే వీళ్ళు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఒరాకిల్ అనుకోండి, చెప్తున్నాను జస్ట్, ఎవరన్నా ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ ఉంటే ఇంకొంచెం బాగా అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ వాళ్ళు అనుకోండి, ఒరాకిల్ వాళ్ళు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ డ్రైవర్ అనేది క్లాస్ అనుకోండి, వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు దేన్ని? ఈ ఇంటర్ఫేస్, జావా ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్క్యూఎల్ ప్యాకేజ్లో ఉన్నటువంటి డ్రైవర్ మేనేజర్ అనే ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇది. ఎప్పుడైతే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు ఇంటర్ఫేస్ని, ఈ ఎంటీ మెథడ్ ఏదైతే ఇది డ్రైవర్ మేనేజర్ అనే ఇంటర్ఫేస్లో ఉంటుంది. ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ వచ్చి డ్రైవర్ మేనేజర్ అనుకోండి, జావా వాళ్ళది ఇది. ఇలా ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఏముంటాయి? ఓన్లీ ఎంటీ మెథడ్స్ ఉంటాయి వితౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ కోడ్ అనమాట. సో సేమ్ ఇక్కడ ఒరాకిల్ వాళ్ళు ఇలా రాసుకుంటారు. ఒరాకిల్ ఓన్ క్లాస్ ఇది, ఒరాకిల్ డ్రైవర్ అనేది వాళ్ళ క్లాస్ అనమాట. ఇంప్లిమెంట్స్ డ్రైవర్ మేనేజర్ అంటే జావా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన స్పెసిఫికేషన్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ పెట్టుకోగానే ఇది రూల్స్ అనమాట. రూల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. డెఫినెట్గా మీకు రియల్ టైంలోనే ఇస్తాను ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం మిస్ అవ్వద్దండి. నార్మల్గా స్కిప్ చేద్దాం అనుకున్నాను రియల్ టైము, బట్ ఈసారి ఇంకా డెప్త్గా ఇస్తాను. ఊప్స్లో సేమ్ కాన్సెప్ట్ని అక్కడ డిట్టో చూపిస్తాను, ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇంటర్ఫేసెస్కి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్కి, బిహైండ్ ద సీన్ ఏం జరుగుతుంది. కొంచెం చాలా ఎక్కువ డ్రిల్ డౌన్ చేద్దాం, ప్రాబ్లం లేదు, చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫేస్తో చేస్తామో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఈ రూల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిందే కంపల్సరీగా. ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలి. చెప్తాను ఫస్ట్ క్లాస్లోనే మీకు చెప్తాను లూజ్లీ కపుల్డ్ ఎలా మేక్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. అసలు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మీరు నేర్చుకున్నది వేరు, బట్ ఇక్కడ రియల్ టైంలో యూజ్ చేసేది వేరు అనమాట. చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది. కానీ మీరు కొంచెం తీసుకొని కానీ మీరు ఇంట్రెస్ట్గా అయినారంటే ఎక్కడ దొరికిన కంటెంట్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం. రైట్? సో చూడండి, గెట్ కనెక్షన్లో ఇప్పుడు వీళ్ళు లాజిక్ అనేది రాసుకుంటారు ఇక్కడ, అంతే. లైక్ మీకు డైనమిక్ బైండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్లో, దాన్ని ఉపయోగించి గెట్ కనెక్షన్ కాల్ చేయగానే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. చూద్దాం. సేమ్ కాన్సెప్ట్ నేను ఇప్పుడు రియల్ టైం అక్కడ చెప్తాను ఊప్స్ కాన్సెప్ట్లో. ఇప్పుడు చెప్తే మీకు అర్థం కాదు కదా ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటే ఇవన్నీ తెలియదు మీకు. అక్కడ మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ని టైం పట్టినా పర్లేదు, అప్పుడు ఇంకొంచెం నీట్గా నేర్చుకోండి. ఓకే, ప్రస్తుతానికైతే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? మెథడ్స్ అయితే ఇలా ఉంటాయి. ఎంటీ మెథడ్స్ జావా ప్రొవైడ్ చేస్తే వాటికి లాజిక్ అనేది ఆ మెథడ్ సేమ్ నేమ్ తోటి ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేసి లాజిక్ అనేది రాస్తుంటారు అనమాట. అర్థమైందా? ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా? సో ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా ఏమర్థమైంది? ఏ జార్ ఉపయోగించినా కానీ సింటాక్స్ అయితే సేమ్. ఈ 5 స్టెప్స్ ఉపయోగించి మనం కనెక్టివిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసేయచ్చు అనమాట సింపుల్గా. ఇది వెండర్స్కి జావాకి ఉన్నటువంటి అగ్రిమెంట్ అనమాట. ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏపీఐ రిలేషన్షిప్ అని. నో ప్రాబ్లం, సెకండ్ లెవెల్లో కొంచెం నీట్గా నేర్చుకుందాం. లెవెల్ 2లో యూ కెన్ సీ diagrammatic representation. This is normal basic. సో ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పింది కొంచెం డెప్త్ చెప్పాను. ఇది హై లెవెల్గా చూద్దాం, లైక్ వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నట్టు. దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి. సో ఇప్పుడు మెటీరియల్ డెఫినేషన్ చూసామంటే ఇక్కడ మనకు జావా లాంగ్వేజ్ ఉంటుందండి. రైట్? ఇది జావా లాంగ్వేజ్. దెన్ ఇది ఒరాకిల్ డేటాబేస్, వాట్ ఎవర్ ఎనీ డేటాబేస్ వీ హ్యావ్. ది డేటాబేస్ MySQL or Oracle or DB2 whatever. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కనెక్షన్. ఒక వే అనేది ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే ఏదైతే డేటాబేస్ ఉంటుందో, ఓకే ఎనీహౌ మెయిన్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకు ఈ Oracle డేటా, ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్, డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో వీ నీడ్ టు ఓపెన్ ఏ కనెక్షన్. ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటాం. ఈ లోపల ఏం జరుగుతుందంటే మనం క్వరీని ట్రిగ్గర్ చేస్తాం. సో ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది కదా కనెక్షన్, దీని లోపల క్వరీ అనేది ట్రిగ్గర్ చేస్తాం జావా నుంచి. అది ఇక్కడికి వెళ్ళి డేటాబేస్లో పర్ఫామ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ మనకు ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఇదంతా జరిగేది ఎక్కడ? కనెక్షన్ లోపల ఒక వే.
ఒక వే క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఆ వేలోంచి డేటా మన కొరీ అనేది పంపిస్తున్నాం ఎస్క్యూఎల్లోకి. ఎస్క్యూఎల్ ఏం చేస్తున్న కొరీ యొక్క రిజల్ట్ను మనకు దాంట్లో అప్డేట్ చేసేసి కొరీ దాంట్లో డేటాబేస్లో మనకు రిజల్ట్ అనేది మళ్ళీ అదే కనెక్షన్లో బయటికి పంపిస్తుంది, జావాలోకి పంపిస్తుంది. వన్స్ ఈ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఈ కనెక్టివిటీ అనే దాన్ని క్లోజ్ చేసేయాలన్నమాట. ఈ కనెక్షన్ ఏదైతే ఓపెన్ చేసామో, ఇక్కడ వే ఓపెన్ చేసామో దాన్ని క్లోజ్ చేసేయాలి. క్లోజ్ చేయలేదనుకోండి, ఇటువంటిది మళ్ళీ సెకండ్ ఆపరేషన్ అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో కొత్తది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రతిదానికి ఒక కొత్త ఇటువంటి రిసోర్సెస్ అంటాం ఇవి అనమాట. నార్మల్గా రిసోర్స్లు అనేది క్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి, చాలా రిసోర్సెస్ క్రియేట్ అయిపోతాయి మీరు కానీ క్లోజ్ చేయలేదంటే. రియల్ టైంలో ఈ కనెక్టివిటీ కనెక్షన్స్ కానీ క్లోజ్ చేయలేదంటే, సో మనకు ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు పెద్దగా ఏం అనిపించదు అనమాట. సో బట్ రియల్ టైంలో చాలా పెద్ద అప్లికేషన్స్, చాలా పెద్ద డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటుంది కాబట్టి, సో ఇది అన్యూజ్డ్. ఇంకా ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది అన్యూజ్డ్, ఇంకా యూజ్ చేసుకోం దీన్ని, అర్థమైందా? సో మళ్ళీ ఇంకొకటి ఓపెన్ చేసామంటే మళ్ళీ కొత్తది క్రియేట్ అవ్వాల్సిందే. దీనిలో ట్రాన్సాక్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్తది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట, డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడల్లా. ఇలా ఎక్కువ అయిపోయిందంటే డేటాబేస్ అనేది క్రాష్ అయిపోతుంది, మన జావా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది, మనకు అప్లికేషన్ అనేది క్రాష్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనకు సర్వర్ అనేది ఫుల్ అయిపోతుంది, డేటా లైక్ మెమరీ అనుకోండి. సో యాక్చువల్లీ సర్వర్ అక్కడ, బట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైక్ మెమరీ అనుకోండి, మెమరీ అనేది ఫుల్ అయిపోతుంది రిసోర్సెస్ వల్ల. అందుకని ఎప్పుడైతే రిసోర్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఇలా క్లోజ్ చేసేయాలి. ఈవెన్ మనకు ఐఓ స్ట్రీమ్స్ అంటాం, లైక్ ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేయాలి, టెక్స్ట్ ఫైల్ని రీడ్ చేసి టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉన్న డేటాని జావాలోకి తీసుకురావాలి, లేదంటే జావాలో ఉన్న ఫైల్ని తీసుకెళ్లి టెక్స్ట్ ఫైల్లో మూవ్ చేయాలి. ఓకే, ఫైల్ రైటింగ్ ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ అనమాట. అటువంటిప్పుడు కానీ మనం ఇలాంటి స్ట్రీమ్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం, వేస్ అనేవి. అటువంటిప్పుడు కానీ క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. ఇట్లాంటి వాటిని రిసోర్సెస్ అంటాం, అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తామంటే, ఎనీహౌ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్టెప్. ఫస్ట్ వచ్చి కనెక్షన్ ఓపెన్ చేయాలి, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన కొరీ అనేది ట్రిగ్గర్ చేయాలి, ఇది రిజల్ట్ ఏదైనా అయితే దాన్ని హోల్డ్ చేసుకోవాలి, కనెక్షన్ని క్లోజ్ చేయాలి. అదే కదా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంది ఇన్ డీటెయిల్గా. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, తర్వాత మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ క్రియేషన్ చేసుకుంటాం, తర్వాత ఫైనల్గా కనెక్షన్ని క్లోజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? అర్థమైందా 5 స్టెప్స్? ఓకే, ఫస్ట్ కనెక్షన్, ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఇఫ్ యూ కెన్ సీ డ్రైవర్ లోడింగ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది క్లాస్. అర్థమైందా? ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం, ఇది సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిషన్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద అడ్రస్ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన అడ్రస్కి, సో కనెక్షన్ అనేది వే అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇకపోతే స్టేట్మెంట్ క్రియేషన్ వచ్చేసి 3 టైప్స్ ఉంటుంది. సో మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చి 2 టైప్స్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉంటాయి ఎగ్జిక్యూషన్లో. ఈ 2 కేసెస్ గురించి మనం డీటెయిల్గా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో ప్రస్తుతానికి ఒక శాంపుల్ కోడింగ్ అనేది ట్రై చేద్దాం, ఒక శాంపుల్ కోడ్ అనేది రాద్దాం. సో కనెక్టివిటీ లాజిక్ అనేది, సో దట్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై. సో బిఫోర్ దాట్ మనకేం చేయాలి ఇప్పుడు, మనకు దానికంటే ముందు ఏం చేయాలంటే, ఇది ఎవరైతే వరాకిల్తో మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఏం కావాలి, OJDBC 14.jar అనేది మనకు కావాలి, రైట్? అది ఉంటేనే కదా మనం ఉపయోగిస్తాం, లేదంటే లాట్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ అనేది రాయాలి. ఈవెన్ మనకు తెలియదు ఎలా సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్, నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామో కానీ మనకు ఐడియా ఉండదు అనమాట. అందుకనే ఏపీఐస్ అంటే ఆల్రెడీ బిల్డ్ టెక్నాలజీస్ అంటాం. సో టెక్నాలజీస్ అనేది JDBC అనేది ఒక టెక్నాలజీ, ప్రీ బిల్డ్ టెక్నాలజీ. ఆల్రెడీ కోడ్ వాళ్ళే రాసిస్తుంటారు, మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. లాంగ్వేజ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ మనమే రాయాలి. అదే మనం సెకండ్ స్టెప్లో మనకు JDBC అనేది టెక్నాలజీ అంటాం, అది ఆల్రెడీ వాళ్ళు రాస్తుంటే దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట. ఉపయోగించుకొని మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ అనేది తయారు చేసుకుంటుంటాం, రిక్వైర్మెంట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్, ఏమంటారు దీన్ని, టెక్నాలజీని, JDBC, జావా డేటాబేస్ టెక్నాలజీ. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, సో ఒక ప్రాక్టీస్ చేయండి. రేపు ఇంకొంచెం ఈ 5 స్టెప్స్ గురించి ఇంకొంచెం డీప్ డైవ్ చేద్దాం. సో బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ దిస్ OJDBC 14.jar. ఓకే, వరాకిల్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి, సో గో టు గూగుల్, డౌన్లోడ్ OJDBC 14.jar. okay, download OJDBC 14.jar. you can click it, so you can get it like maybe third party sites, java2s.com or some other sites. Maybe you can go here. If you can open this, yeah, ఇలా వస్తుందండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు కావాలంటే ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు. ఈ OJDBC 14.jar లో ఏ క్లాస్ ఉంటాయి, అన్ని క్లాస్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, విత్ ప్యాకేజెస్ తోటి, అవి వాళ్ళ ఓన్ ప్యాకేజెస్ అనమాట.
చూడండి ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయో వెరిఫై చేసుకోండి. ఇలా మీరు క్లాసెస్ కానీ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో అనేసి. చూడండి ఇంత కోడ్ అనేది రాయాలి. మీరు మీ ఓన్గా మీరు కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఇన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మీరు రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట. అలా కాకుండా వాళ్ళే ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అన్ని రాసేసి కంపైల్ చేసేసి డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్గా పెట్టేసి వీటన్నిటిని ఒక ప్యాకేజ్ చేస్తే డాట్ జార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసి మనకి ఇస్తున్నారు. అర్థమైందా? మీరు సింపుల్గా ఈ లింక్ ఇక్కడ ఉంటుంది, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు జార్ అనేది జిప్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అయ్యేసి మీకు జిప్ ఫైల్లో డౌన్లోడ్ అవుతుందండి. సో ఎవరన్నా గ్రూప్లో పెట్టేసేయండి, ఇది గ్రూప్లో పెట్టేసేయండి లింక్. ఇది జస్ట్ క్లిక్ చేసి మీకు డౌన్లోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ చూడండి, ఇలా క్లిక్ చేయగానే మీకు స్పీడ్గా డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అడుగుతుంది ఇన్సెక్యూర్ డౌన్లోడ్ బ్లాక్ అని వస్తుంది. సో జస్ట్ కీప్ అని ఇచ్చేసేయండి. సో డౌన్లోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? రైట్, జిప్ ఫైల్ అనమాట. జార్ జిప్ ఫైల్ ఇది. సో జిప్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే జార్ ఉంటుంది అందులో. ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ఐ ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్ దిస్. let me try to open this. software stack డ్రైవర్స్, ఇలా ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకున్నాను నేను డ్రైవర్స్ అని. దాన్ని డ్రైవర్ అంటాము. రేపు చూద్దాం ఒకసారి. డ్రైవర్స్ అంటే ఈ మైసెక్వెల్కి ఒకటి అండ్ ఒరాకిల్కి ఒకటి అలా వస్తుంటాయి అన్నమాట. సో ఓకే, మైసెక్వెల్ ఉంది, ఓన్లీ మైసెక్వెల్ ఉంది. వేరే ఓకే, లెట్ మీ డౌన్లోడ్ చేస్తాను. ఐ డోంట్ నో ద పాత్, అది ఉంది ఎక్కడ ఉంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ డౌన్లోడింగ్ దిస్. సో ఇలా జిప్ వచ్చేసి దాన్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను, కంట్రోల్ ఎక్స్ చేసేసి. సో మీ ఫేవరెట్ ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే మీరు టెక్నికల్ స్టఫ్ అంతా పెట్టుకొని ఉంటారో ఒకే దగ్గర, అక్కడ నేను ఇలా టెక్ అనే దాంట్లో డ్రైవర్స్ అనే దాంట్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మూవ్ చేసేస్తాను. ఇలా జిప్ డాట్ జిప్ ఫైల్, ఓకేనా? జిప్ కంప్రెస్డ్ జిప్ అని ఉంటుంది. దీన్ని ఏం చేయాలి, మీరు దాని లోపల ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని బయటకు తీసుకోవాలంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. సో సేమ్ ఫోల్డర్ అనేది ఇస్తున్నాను, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇలా వస్తుంది. ఇది ఫోల్డర్ అండి. నార్మల్గా ఇది ఫోల్డర్, డాట్ జార్ అనేది ఉండకూడదు, ఫోల్డర్ కదా. నేను జస్ట్ రీనేమ్ చేసుకుంటున్నా, లేదంటే వదిలేండి, మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది పని అయితే. జస్ట్ ఫోల్డర్ ఇది, ఈ ఫోల్డర్ లోపల డాట్ జార్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇది మనకు కావాల్సింది. ఇదిగో విన్ ర్యార్ ఆర్క్యూ అని వచ్చిన ఫైల్ టైప్, లేదంటే ఫైల్ ఎక్స్టెన్స్ మీరు ఆన్ చేసుకుంటే డాట్ జార్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ ఫోల్డర్ నేమే వాళ్ళు ఏంటంటే డాట్ జార్ అనే విధంగా పెట్టున్నారు, ఫోల్డర్ నేమ్ జస్ట్. ఓకే, ఇది కాదండి, దీని లోపల ఉండేటటువంటిది జార్ మనకు కావాల్సింది. రైట్, సో ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్. సో ఎంత ఉంది? 8 minutes ఉంది. చెప్పమంటారా? మీ ఇష్టం. ఓకే సరేలేండి, యూ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ టుమారో. ఎందుకంటే అగైన్ మళ్ళీ స్విచ్ చేయాలి, స్విచ్ చేసే టైం పడుతుంది మనకి. 8 minutes సరిపోదు, దట్టు కొత్త కదా, మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి కొంచెం. సో ఎనీహౌ ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నిదానంగా నేర్చుకుందాం. సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ టుమారో. సో టిల్ హియర్ ఏదైనా డౌట్ ఉందా?